Hello students, welcome to Science and Technology Part 2, Standard 9th, Chapter number 6, Classification of the Plants, and the unit is Five Kingdom System. Let us study the classification of the plants. In the beginning, millions of plants and animals were there, but there was no certain criteria for the classification of these living organisms. Several scientists tried to classify the living organisms, but finally Robert Whittaker in 1959 proposed one of the type of classification system called as Five Kingdom classification system, and according to this system all the living organisms are classified into five different kingdoms, of which the first kingdom is Monera, second kingdom is Protista, third kingdom Fungi. All these three kingdoms we have already studied in the last standard. During this year, in 9th standard, we are going to study the fourth kingdom, that is Plantae, and in the next standard 10th we will be studying the fifth kingdom, that is Animalia. Broad speaking, living organisms are classified into two different groups. They are called as prokaryotic and eukaryotic. So prokaryotic are the organisms which has very primitive nucleus, not well developed nucleus and DNA, while eukaryotic organisms are having well developed nucleus with their nuclear membrane. Prokaryotic organisms are grouped together in a kingdom called as Monera, while eukaryotic organisms are classified into again two groups. One is the group of unicellular organisms and another one is the group of multicellular organisms. Unicellular organisms are further classified in a second kingdom known as Protista, while the multicellular organisms are again further divided into two groups on the basis of presence of cell wall and absence of cell wall. Those organisms having the cell wall, they are again classified into two groups, autotrophs and heterotrophs. Autotrophs means those which can prepare their own food material. जे स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात अशांचा एक ग्रुप, त्याला ऑटोट्रॉफ्स म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल प्लांट, द किंगडम इज नोन ॲज प्लांटी. सगळे प्लांट्स हे प्लांटी किंगडम मध्ये येतात. ऑल दे आर ऑटोट्रॉप, स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करणारे आहेत. ऑर्गॅनिझम्स विथ सेल वॉल मध्ये सेकंड ग्रुप आहे हेटेरोट्रॉप्स. हेटेरोट्रॉप्स मीन्स the organisms which depends on another organisms for their food. The example is fungi. Actually, fungi is the third kingdom of classification of living organisms, and the last group, that is the organisms without cell wall, they are termed as a kingdom, fifth kingdom, Animalia. All the animals are included in the kingdom Animalia. सगळ्या प्राण्यांचा समावेश Animalia kingdom मध्ये होतो. सगळ्या वनस्पतींचा समावेश प्लांटी किंगडम मध्ये होतो, कारण ते स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात. त्यांना सेल वॉल असते.
सेल वॉल असणारे आणखी दुसरे पण मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत, विशेषतः त्यांना आपण हेटेरोट्रॉप्स म्हणतो, जे दुसऱ्यावर अवलंबून असतात. उदाहरणार्थ वेगवेगळ्या प्रकारच्या बुरशी, ज्यांना आपण फंजाय असं म्हणतो. ऑल दीज आर मल्टी सेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स. हे सगळे मल्टी सेल्युलर आहेत. आणि युनिसेल्युलर मध्ये आपण प्रोटिस्टा, डिफरंट टाइप्स ऑफ बॅक्टेरियाज त्यांचा स्टडी करतो. अँड प्रोकॅरियोटिक मध्ये आपण मोनेरा हा ग्रुप स्टडी करतो. Now we are going to study the characteristics of the kingdom Plantae. The group of autotrophic living organisms having eukaryotic cells with cell wall is the group of plants. म्हणजे plants ह्या कोणत्या आहेत? This is the group of autotrophic living organisms. Autotrophic म्हणजे स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करणाऱ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, सजीव, की ज्यांच्यामध्ये युकॅरियोटिक सेल असते आणि त्यांना सेल वॉल सुद्धा असते. या ग्रुपला आपण प्लांट्स असं म्हणतो, वनस्पती असं म्हणतो. प्लांट्स हॅव बिकम ऑटोट्रॉफिक ॲज दे कॅन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्रेझेंट इन द स्पेशल सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड ॲज क्लोरोप्लास्ट. वनस्पतींना, प्लांट्स हॅव बिकम ॲटोट्रॉफिक, वनस्पतींना आपण स्वयंपोषी म्हणतो. ॲटोट्रॉफिक म्हणजे स्वयंपोषी. कारण काय? दे कॅन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, त्या प्रकाश संश्लेषण करू शकतात. कशाच्या आधारे? विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट. त्यांच्यामध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट असतं. कोणत्या सेल ऑर्गॅनेलमध्ये? दॅट इज प्रेझेंट इन क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट मधल्या क्लोरोफिल पिगमेंटच्या साह्याने वनस्पती प्रकाश संश्लेषण करतात. म्हणून सगळ्या वनस्पतींना आपण ॲटोट्रॉफिक असं म्हणतो, म्हणजे स्वयंपोषी असं म्हणतो. प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. वनस्पती ह्या काय आहेत? सगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा मेन सोर्स ऑफ फूड, म्हणजे अन्नाचा एक प्रमुख स्रोत किंवा अन्न मिळवण्याचं एक प्रमुख साधन आहेत. आणि म्हणूनच तुम्हाला क्वेश्चन याच्यावरती विचारला जातो, तो असा, विच आर द स्पेशल सेल ऑर्गेनेल that differentiate plant cells from the animal cells. Here chloroplast is the special cell organelle that differentiates plants from the animals. Plants have chloroplast with the help of which they can prepare their own food material during the process of photosynthesis. Hence they are called as autotrophs. Animals do not have chloroplast. प्राण्यांना क्लोरोप्लास्ट नसतं, म्हणून ते स्वतःचं अन्न तयार करत नाहीत. आणि म्हणूनच त्यांना अन्नासाठी कोणावर डिपेंड राहावं लागतं? तर प्लांट्सवर डिपेंड राहावं लागतं. ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स हॅज टू डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर द सोर्स ऑफ फूड. Lastly, we are going to study basis for classification of the plant. आता प्लांट क्लासिफिकेशन हे कशावर आधारित आहे? कोणकोणत्या गोष्टींचा प्लांटचं क्लासिफिकेशन करताना विचार केलाय? फर्स्ट वन, प्रेझेन्स ऑर ॲब्सेन्स ऑफ ऑर्गन्स. त्या प्लांट्समध्ये कोणकोणते ऑर्गन्स प्रेझेंट आहेत आणि ॲब्सेंट आहेत याचा विचार करून प्लांटचं क्लासिफिकेशन केलं. प्रेझेन्स ऑर ॲब्सेन्स ऑफ द डिफरंट ऑर्गन्स. ऑर्गन्स मीन्स आयदर रूट, स्टेम, लीव्स, लाईक दिस. म्हणजे त्या वनस्पतींना मूळ, खोड, पान, फूल, फळ, बिया या प्रकारचे ऑर्गन आहेत की नाहीत ह्याच्यावर आधारित बेसिकली त्याचं क्लासिफिकेशन केलं. म्हणजे कोणकोणत्या क्रायटेरिया वापरल्या, त्यातली पहिली क्रायटेरिया प्रेझेन्स ऑर ॲब्सेन्स ऑफ द ऑर्गन्स.
सेकंड, दुसरी क्रायटेरिया, प्रेझेन्स ऑर ॲब्सेन्स ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ वॉटर अँड फूड. त्या वनस्पतींमध्ये पाणी आणि अन्न वाहून नेण्यासाठी सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज आहेत का? हायर प्लांट्समध्ये सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज असतात, त्यांना आपण व्हॅस्क्युलर बंडल्स किंवा विच इन्क्लूड्स द टिश्यूज लाईक झायलेम अँड फ्लोएम. झायलेम कंडक्ट्स वॉटर अँड मिनरल्स while phloem conducts prepared food material. मग तशा प्रकारच्या टिश्यूज आहेत का? असतील तर वेगळा ग्रुप, नसतील तर वेगळा ग्रुप, प्रिमिटिव्ह ग्रुप. नंबर 3, प्रेझेन्स ऑर ॲब्सेन्स ऑफ सीड्स इन द प्लांट. त्या वनस्पतींना बिया येतात का? तर बिया कोणत्या वनस्पतींना येऊ शकतात? ज्यांना फळं येतात. फळं कोणत्या वनस्पतींना येतात? ज्यांना फुलं येतात. मग फुलं येणाऱ्या वनस्पतींचा एक ग्रुप आणि फुलं न येणाऱ्या वनस्पतींचा दुसरा ग्रुप. हा त्याचा क्रायटेरिया वापरला. फोर्थ क्रायटेरिया, वेदर द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स ऑर नॉट. मग जे सीड तयार होतात, बिया तयार होतात, त्या फळाच्या आतमध्ये असतात की नसतात. मग त्याच्यावर आधारित पुन्हा त्याचं वर्गीकरण केलंय, क्लासिफिकेशन केलंय. अँड लास्ट क्रायटेरिया, नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स इन सीड्स. मग जर बिया आहेत तर त्या बियांमध्ये किती कॉटिलेडॉन आहेत, किती दल आहेत. से फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही असं पाहिलं असेल की हरभरा नावाची म्हणजे ग्राउंडनट ग्रॅम नावाची जी वनस्पती आहे त्याचं सीड्स आपण ब्रेक करू शकतो. म्हणजे हरभऱ्याचं सीड जे आहे ते ब्रेक करतो, त्याचे 2 भाग होतात, त्याला 2 कॉटिलेडॉन म्हणतात. पण मक्याचं सीड किंवा ज्वारीचं सीड जर आपण ब्रेक केलं तर त्याचे 2 सारखे भाग होत नाहीत, म्हणजे त्याच्यामध्ये एकच कॉटिलेडॉन असतं. मग असे 1 कॉटिलेडॉन असणारे आहेत की 2 कॉटिलेडॉन असणारे आहेत, ह्याला आपण म्हणतो प्रेझेन्स नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स इन द सीड्स. So here we have studied the classification of system known as 5 kingdom system. ते 5 kingdom कोणते, त्याच्यानंतर त्यांचं वर्गीकरण करताना कोणकोणत्या गोष्टींचा विचार केला, या सगळ्यांचा समावेश आपण या लेसन मध्ये केलेला आहे. थँक्स.